ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਤਿਆਲ ਅੰਗੇਜ਼ੀ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਤਜਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਹੁਕਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਤਿਲਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਹੁਕਾਮ ਦੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵਾਬਦੀਦ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਕਿस्तान तहरीक इंसाफ आखिर चाहती है सिर्फ मुलाकात चाहती है या मुलाकातों के बाद जी सियासत हो रही है, जड़ियाँ गल्लां हो रही ने, इसकी वजह की है? इन्हों तो पूछांगे कि क्या वाकई मुलाकात, ज़ाहिर गल है हुकूमत की तरफ को एक बयानिया दिता जा रहा है कि जी मुलाकात के बाद इश्तियाल अंगेजी आती, मुलाकात के बाद प्रैस कॉन्फ्रेंसें की जाती, मुलाकात के बाद किसी को खत लिखा जाता, बहुत सारे मामलात ने। इन्होंने सारे मामलों पर गल करने मेरे नाल शौकत बसरा साहब मौजूद ने। शौकत बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जोड़ा है वो सीनियर रहनुमा ने। जरा इन्होंने गल करेंगे। बसरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, तुसीं मेरे प्रोग्राम वास्ते टाइम कढ़िया। सर अल्लाह अल्लाह करके थानू मुलाकात की इजाज़त मिल गई तो मुलाकात के बाद सर वही होया, उन्होंने तय किया गया सी, खबरों च भी आया कि सुपरिटेंडेंट साहब ने कहा कि जी तुसी बाहर निकलोगे तो कोई प्रैस कॉन्फ्रेंस नहीं करोगे, कोई सियासी गल नहीं करोगे, कोई इश्तियाल अंगेज़ बयान नहीं दोगे। तो असीं वेख्या वो बाहर है, उन्होंने छोटी जितनी गुफ्तगू की, लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया पर जोड़ा कुछ चल रहा है उस हवाले नाल सर तुसी आपे दसो कि क्या ये इश्तियाल अंगेज़ी नहीं? शायद भाई पहली गल तो ये तुहाडे प्रोग्राम है ना अज की गल ही है अज की गल ये कि पाकिस्तान के अंदर जंगल का कानून है, कोई अदालत नहीं, कोई आइन नहीं, कोई कानून नहीं। ठीक। बल्कि इत्थे तो इंज लगता है जिवें पाकिस्तान कोई मुफ्तुआ इलाका है। शायद इस तरह मकबूजा कश्मीर च भी ना होंदा होवे जो कुछ पाकिस्तान च हो रहा है। ठीक। किसी की माँ भैन की बेटी की इज्जत महफूज नहीं, अदालत महफूज नहीं, मीडिया महफूज नहीं, पार्लीमेंट महफूज नहीं। हल गल ये अज की गल ये तो मैं तुहाडी गल ते गल रखनी है। ठीक। कि साडे कोल सुप्रीम कोर्ट ते हाई कोर्ट का आर्डर हुंदा है। ठीक है। असीं लैके जाने हां। ठीक है। ते जेल का संतरी बादशाह, उत्थे दा सिपाही, उत्थे दा दरबान, वो आंदा है ए तुहाडा आर्डर जिहड़ा जज्जां दा लई फिरदे हो ना, ये मेरे जुत्ते की नोक ते वे। ठीक है। इसकी कोई हैसीयत नहीं। ठीक है। पाकिस्तान की पार्टी का सब तो बड़ा लीडर इमरान खान, अज की गल ये कि उहदे नां तो सियासत शुरू होंदी ते नां तो सियासत खत्म होंदी है। ठीक है। थोड़ा एक महीने मौकफ नहीं साडा। ठीक है। मौकफ नहीं साडा। असीं एक महीना मुलाकात नहीं की ना, उन्होंने तो कोई सियासी बयान नहीं दिता। कोई शो कट के विखा दिओ मैनूं तुसीं अपने चैनलों का, टीवी का, कि इमरान खान के नां तो शुरू ना होया तो इमरान खान के नां तो खत्म ना होया होवे। ठीक है। हालांकि तुहानूं हुक्म ये वे कि इमरान खान का ना लेना है तो ना फोटो विखानी है, लेकिन मजबूरी की है इमरान खान तो बगैर तुसीं प्रोग्राम ना लेना जरूर। देखो तस्वीर नहीं आ रही है, ना नहीं आ रही, गल तो हो रही है ना। मैं भी कह रहा इमरान खान या बानी पीटीआई वो तो मतलब अलग ही टॉपिक। क्या बात है शायद अलग अलग टॉपिक। तुसीं नेतन्याहू नूं विखा सकते हो टीवी ते, उहदी तकरीर सुना सकते हो, तो पाकिस्तान का जिहड़ा फेडरेशन का लीडर है, जिहड़ा 90% पाकिस्तान नूं रिप्रजेंट करता है, जिहड़ा 8 फरवरी के इलैक्शन के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उन्होंने तुसीं टीवी ते नहीं विखा सकते। फिर आखदे हो तुसीं BBC नूं इंटरव्यू दिंदे हो, CNN दिंदे हो, इंडिया नूं दिंदे हो। मैं वही गल करना चाहना भाई जी। गल ये क्या इमरान खान वो कोई इंडिया का लीडर है जिहड़ा सियासत ते गल नहीं करेगा? इन्हां जेलों दे विच नवाज शरीफ जिहड़ा अज फार्म 47 का नमूना है, जिहड़ा इन्हां अदालतां दा मुजरम सी, जिन्हों लिआंदा गया लंदन प्लान के ताबे, उन्होंने 100 बंदा जाके अदालत जेलों मिल सकता है, उन्होंने जाके उत्थे शैफ मिल सकते हैं, खाबे चल सकते हैं, सिरी पाए चल सकते हैं। इमरान खान सियासत ते गल नहीं कर सकता। की वजह? शायद वजह दसना। अगली गल राणा सनाउल्ला, ठीक, ये कौन है? या तलाल चौधरी कौन है? या नवाज शरीफ कौन है? अज के दौर इन्हां दी हैसीयत काउंसलर बनती नहीं। इन्होंने इन्हों के मल्ले वाले के घर वाले वोट नहीं दिते। साढ़े नाल बहते हैं नून लीग ते पीपल पार्टी के लोग, यकीन मनना आप की सानू कैमरे तो बाद पता की आखते हैं? ठीक। कहते जी घर जाने ना तो साढ़े बच्चे सानू आखते हैं, अब्बा जी अम्मी जी तुहानू शर्म नहीं आती, टीवी ते बह के झूठ बोलते हो, तुहानू पता है तुसीं हारे हुए हो, तुहानू पता है कि वोट लोगों ने इमरान खान नू पाया है। ये बड़ी गल तुसीं कहंदे हो कि इमरान खान दी सियासत ते गल ना करे, इमरान खान नू अंदर मिलणगे, डर कद है, खौफ कद है? जो तुसीं साडे को हाई कोर्ट का आर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, क्यों नहीं मिलने देंदे? सर वजह मैं दसना देखो पहले मुलाकात कराई जाती सी अलीमा खान साहिबा दी,
ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈ ਗਈ, ਨੂਰੀਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਭੈਣਾਂ ਸਨ, ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਲੜ ਗਏ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੋਗੇ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨੂਰੀਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਜ਼ਮਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗੀ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਰ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਦ ਅੰਗੇਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਇਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲਸ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਵਾਨੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਜੇਲ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਡੋਗਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਉਸ ਆਰਡਰ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਲਮਾਨ ਅਕਰਮ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਕਿ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਵਕਲਾ 6, ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ 6 ਮਿਲਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨੂਰੀਨ ਆਪਾ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਨਾ, ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ, ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 18-20 ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਵਿਖਾਓ ਲੀਮਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ। ਸਰ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਜੀ, ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੂਰਾ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਖਾਓ ਨੂਰੀਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਅਲੀਮਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਜ਼ਮਾ ਖਾਨਮ ਨੂੰ, ਸਰ ਦਿਖਾਣੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅੱਜ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਕਲੈਨ ਨੂੰ ਇਸ ਚੁਪਾਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਪੂਰੀ, ਠੀਕ, ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਐਂਟੀ ਸਟੇਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਫੌਜ ਵੀ ਮੇਰੀ, ਮੁਲਕ ਵੀ ਮੇਰਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੌਜ ਦੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ, ਜਿਨੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਰ ਉਹ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਲਓ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਨਰਲ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਤੇ। ਠੀਕ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਹਾਫੀ, ਭੋਜ ਸਹਾਫੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਿੰਨੇ ਗਲੀਜ਼ ਤੇ ਘਟੀਆ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਲਾਏ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਰਤੀ ਸਹਾਫੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਰਗਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੀਠ ਛੁਰਾ ਘੋਂਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਰਗਲ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਮੂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਦਤਰੀਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੱਜਣ ਜਿੰਦਾਲ ਮਰੀ ਦੀ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਚ ਮਿਲਦਾ, ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਬਰਕਾ ਦੱਤ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਫੀ ਹੋ ਨਾ, ਬਰਕਾ ਦੱਤ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ? ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਹ ਸਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਖਾਲਫ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਜਾਤੀ ਉਮਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤਾਲੁਕ ਵੀ। ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਗਰ ਜ਼ਾਤੀ ਤਾਲੁਕ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਤਰੀਨ ਉਹ ਇੰਡੀਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਲਵੇ ਨਾ, ਗੱਲ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਤੇ, ਮੈਂ ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਦਿਆਂਗਾ। ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ, ਸਕਲੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਡਿਫੈਂਡ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ। ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜੀਣਾ ਮਰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਗਰਾ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜੀਣਾ ਮਰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੀਲ ਮਿੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ